વડોદરા શહેરમાં આવનારી મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। આ ઢંઢેરામાં શહેરના મુખ્ય પ્રશ્નો જેમ કે પાણી અને સફાઈ, રસ્તા અને ટ્રાફિક, જાહેર પરિવહન, આવાસ, શહેરી સુવિધા અને ભ્રષ્ટાચાર વિરોધ પગલાઓ પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે। કોંગ્રેસે વચન આપ્યું છે કે શહેરના તમામ વિસ્તારોમાં સ્વચ્છ પીવાનું પાણી અને સુવિધાસભર સફાઈ રાખવા, સ્વાસ્થ્ય રાખવા ઉપલબ્ધ કરાશે। સાથે જ સ્માર્ટ વડોદરાના વિઝન સાથે રસ્તાઓની નવીનીકરણ અને ટ્રાફિક સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવામાં આવશે। મહિલાઓ, સિનિયર સિટીઝન અને વિદ્યાર્થીઓ માટે સિટી બસ સેવા સુલભ બનાવવાની પણ યોજના છે। આ ઉપરાંત શહેરી ગરીબો માટે આધુનિક આવાસ યોજના, કોમ્યુનિટી હોલ, ટાઉન હોલના વિકાસ તેમજ ભ્રષ્ટાચાર સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની વાત પણ ઢંઢેરામાં કરવામાં આવી છે। પર્યાવરણ સુરક્ષા માટે ગ્રીન કવર વધારવા અને વિશ્વામિત્રી નદીના શુદ્ધિકરણ જેવા મુદ્દાને પણ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે। આ રીતે કોંગ્રેસ શહેરના સર્વાંગી વિકાસ અને નાગરિકોની સુખાકારીને કેન્દ્રમાં રાખીને પોતાનો ચૂંટણીનો ઢંઢેરો રજૂ કર્યો હતો। આજરોજ हमारी तमाम पार्टीना मेम्बर्सने कांग्रेस साथे जोड़ावानो मौको मळ्यो छे। तो आज रोज अमे तमाम प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टीना होद्देदारो कांग्रेस पार्टी साथे जोड़ाया छे अने विचारधारणा जे कांग्रेसनी छे ए विचारधारणा लईने अमे आजे आगळ वधवाना छे। अने साथे साथे अमारा प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टीना घड़ियाता जे माननीय पूर्व सीएम शंकरसिंह बापू એ જ્યારે કોંગ્રેસને બિનશરતી ટેકો આપવાની જ્યારે એમણે જાહેરાત કરી હોય ત્યારે એમના આદેશ સાથે આજે અમે લોકો કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાયા છે। તમામ ટીમ સાથે અમે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે। ઓલમોસ્ટ 35 to 37 પીપલ્સ આર ગોઈંગ ટુ જોઈન ટુડે ઇટસેલ્ફ। ત્યાર પછી બીજા બધી લોકો બી અમારી સંગઠન છે ટોટલી સંગઠન જોડાશે। डेफिनेटली अमारा जे प्रणेता पार्टीना हता, अमारा नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्रसिंह राठौड़ना जे आदेशना द्वारा अमे लोग आज जोड़ाया है ने एमनी जे भी अमने गाइडन्स रहेशे साथे कांग्रेस पार्टी जे विचारधारणा हशे जे कांग्रेस पार्टी अमने काम आपशे संगठन में अमे तमाम काम एक खुशीना साथे स्वीकारीने एमना माटे काम करीशुं। हाँ, 2017 में जयरे विधानसभा जयरे इलेक्शन प्रचार माटे अपना चहिता माननीय राहुल गांधी जयरे बरोड़ा में आव्या हता त्यारे मने एक 5 क्वेश्चन पूछवानो मौको हतो, एमांथी एक मौको मने मळ्यो हतो अने ए टाइमे मैं एमने जे एज अ बिजनेस पर्सन जे क्वेश्चन्स जे प्रॉब्लम्स फेस करता था जीएसटी रिलेटेड ए पूछ्यो हतो ने एमणे मने सारो एवो आंसर बी आप्यो हतो। साथे साथे आज एमनी विचारधारणा त्यारथी ज अमारा मगजमां चालती हती अने ए विचारधारानी साथे आज मने कांग्रेसमां जोड़ाई अने काम करवानो मौको मळी रह्यो छे। एना माटे हूँ खूब खूब अभिनंदन तमाम मारी टीम ने पाठवुं छुं, साथे साथे कांग्रेस पार्टी ने पाठवुं छुं अने जोड़े आज हूँ खूब खुशीनो अनुभव करूँ छुं। उपस्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेसना पूर्व कार्यकारी प्रमुख, पूर्व धारासभ्य, पूर्व अमदावाद शहर प्रमुख, पूर्व मेयर एवा हिम्मतसिंह पटेल साहेब, उपस्थित अमारा विरोध पक्षना नेता अने तमाम कांग्रेसना अहीं आगेवानो, आप तमाम प्रेस मीडियाना मित्रों फरी वखत स्वागत करीए छे। अहींया आ जग्या जे हिम्मतसिंह पटेल साहेबे कीधुं के ऐतिहासिक जग्या वडोदरा शहेरनी ओळखाणनुं जो आपणे नाम बोलीए तो बधाना मनमा एक ज नाम आवे के विश्वामित्री नदी। त्यारे यवतेश्वर महादेवना बाजुमां जे यवतेश्वर घाट जे छे त्यां आज आ प्रेस कॉन्फरन्सनुं आयोजन कर्युं छे। खास करीने 30 वर्षना भाजपना एक हत्तु शासननो जे चेहरो छे ए आपणी समक्ष छे के महान ऋषि विश्वामित्र नामथी नदी जे वडोदराना मध्यथी वहे छे, पण ए नदीमां ચોખ્ખું पाणी वहવાની जग्याए तमे जुओ के गटरनुं दूषित पाणी, कचरो, गंदकी, जेना कारणे आखा वडोदरा शहेरमां आज मच्छरोनो उपद्रव छे। जे महाराजा सयाजीराव गायकवाडनी वडोदरा नगरी एने आ भाजपना शासनमां नाम पड्युं खाड़ोदरा, कलानगरी, संस्कारी नगरी तरीके ओळखी आज भुवानगरी अने मच्छरोनी नगरी तरीके ओळखाय छे। अरे कांग्रेस पार्टी द्वारा तमाम शहर जिल्ला में महानगरपालिका में जे मेनिफेस्टो कांग्रेसनु कमिटमेंट जे जाहिर करवानुं प्रेस कॉन्फरन्सना माध्यमथी आज तमारी वच्चे अमे आ मूकीए छे। वडोदरा शहर कांग्रेस पार्टी तमाम नगरजनोने आपना माध्यमथी अमे विश्वास अपावीए छे अने वचन आपीए छे के महाराजा सयाजीराव गायकवाडनुं वडोदरा शहर अमारे पाछुं लाववानुं छे। अमे कमिटमेंट आपीए छे
કે સર સયાજીરાવ ગાયકવાડનું વડોદરા પાછું લાવીશું, 2 ટાઈમ પીવાનું ચોખ્ખું પાણી આપીશું, સારા રોડ રસ્તા આપીશું, ડ્રેનેજની સુવિધા આપીશું. અને આ ભ્રષ્ટાચારી શાસકોના પાપે જે દર વર્ષે આ વિશ્વામિત્રી નદીમાં જે પાણી આવે અને એ પાણી વિશ્વામિત્રી નદીમાં જે ગેરકાયદેસર બાંધકામ કર્યા છે, જેના કારણે લોકોના ઘરોમાં પાણી આવે છે, ત્યારે એ તમામ ગેરકાયદેસર બાંધકામો પણ અમે હટાવીશું અને જે લોકોના ઘરોમાં પાણી આવે એ બધી ફરિયાદો પણ અમે દૂર કરીશું. કારણ કે આપણે જોયું કે આ ભ્રષ્ટ શાસકોના પાપે 3-3, 4-4 દિવસ આ વડોદરાના નગરજનો, માતાઓ, બહેનો, વડીલો, નાના બાળકો ભૂખ્યા તરસ્યા રહ્યા હતા. આજે પણ વડોદરાના નગરજનોને એ દિવસો યાદ છે. ત્યારે ભાજપના કોર્પોરેટરો, ભાજપના નેતાઓ પોતાના ઘરમાં બેઠા હતા અને પ્રજાને ભગવાન ભરોસે મૂકી દીધા હતા. ત્યારે આ વડોદરા શહેર જે છેલ્લા 30 વર્ષના એક હતું શાસનમાં જે આ શહેરની દુર્દશા કરી છે, ત્યારે અમે સંકલ્પ લઈએ છીએ, કમિટમેન્ટ આપીએ છીએ કે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડનું વડોદરા પાછું લાવીશું. જે લોકો ટેક્સ ભરે છે, વેરો ભરે છે, એને વેરાનું વળતર મળશે, પાયાની સુવિધા મળશે, એ અમે આજે કમિટમેન્ટ આપીએ છીએ. પ્રેસ કોન્ફરન્સની અંદર આ વિશ્વામિત્રી નદીની પણ ગરનાળું છે એ તમે નરી આંખે જોઈ શકો છો. એ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવા માટે અમારા અમદાવાદના પૂર્વ મેયર ઘણા હોદ્દા છે એમની પાસે, હિંમતસિંહભાઈ, અમારા ઋતિકભાઈ પ્રમુખ, અમારા રાવતભાઈ, બધા જે અમારા આગેવાનો છે તે. હું 31 વર્ષથી સાંભળતો આવ્યો છું એમના શાસનમાં કે જ્યારે શાસન આવ્યું ત્યારે એવું કહેતા હતા કે અમે કંઈ નહીં આપીએ પણ અમૃત જળ આપીશું, એની જગ્યાએ વડોદરા શહેરને ગંદુ જળ આપ્યું. આ વિશ્વામિત્રી નદીની અંદર મેં જ્યારે 31 વર્ષ પહેલાં એ લોકો જ્યારે નકશો બનાવ્યો ત્યારે અંદર ગાર્ડન બતાડ્યું, સાયકલ ચલાવી રહ્યા છે, રિક્ષા ચાલી રહી છે, એકદમ માછલીઓ તરી રહી છે, એવા શુદ્ધ નકશા બનાવ્યા હતા. આજે તમે ચોથી જાગી છો, તમે જોઈ શકો છો કે શું હાલત કરી છે. આ રિસ્ટ્રિક્શન ઝોન એ લોકોએ જાહેર કર્યું, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જાહેર કરેલું. એ રિસ્ટ્રિક્શન ઝોન ચેન્જ કરી અને એમના જ બધા નેતાઓને જમીનો આપી છે અને જ્યાં બંગલા બની ગયા છે, બાજુમાં હોટલો બની ગઈ છે. આ પૂરા આવવાનું મૂળ કારણ એમના નેતાઓને આ રિસ્ટ્રિક્શન લાખો સ્ક્વેર ફીટ જગ્યા ચેન્જ કરીને બંગલાઓ બનાવ્યા છે, એના લીધે આ પૂરાયું છે. અને આ વડોદરા શહેરનું 5000 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. નાના બાળકોને દૂધ નહીં મળ્યા, 3-3 દિવસ ભૂખ્યા રહ્યા. આ બધું આમના પાપે થઈ રહ્યું છે આ શહેરની અંદર. જે લોકો 150 રૂપિયાની સિસોટી 3200 રૂપિયામાં સપ્લાય કરે, જે ચાકુ 150 રૂપિયાનું 3200 રૂપિયામાં સપ્લાય કરે, ભ્રષ્ટાચારની તો નીવ રાખી દીધી છે. ભ્રષ્ટાચાર આ લોકોએ શિષ્ટાચાર બનાવી દીધું છે. પણ અમારી પાર્ટીએ જે વચનો આપે છે, કારણ કે આપ્યું છે 180 રૂપિયામાં 2 ટાઈમ ચોખ્ખું પાણી 3 માળ સુધી ચડે, એ કોંગ્રેસ પાર્ટી આપ્યું છે. આ લોકોએ જ્યાં જેની પાસે નળ નથી, ડ્રેનેજ નથી, એનો પણ ટેક્સ ઉઘરાય છે. આ લોકો કોંગ્રેસ પાર્ટી બધું ઘણું આપ્યું છે. ઝોપડપટ્ટીની અંદર વસાહત કરી કોઈ દિવસ 1 રૂપિયો ટેક્સ નથી લીધો, પણ આ લોકો બધા પાસેથી ટેક્સ લઈ મૂળ ભ્રષ્ટાચાર કોર્પોરેશનમાં નાખી દીધું છે. અને ભ્રષ્ટાચારના લીધે કોંગ્રેસ કોર્પોરેશન ડેફિસિટમાં ચાલી રહી છે. આજે પણ આપણે ચોપડો ઉઠાવીને જોઈએ તો ખાડામાં ગઈ છે કોંગ્રેસ. જ્યાં જાઓ ત્યાં ખાડા પડી જાય, કોઈનો બાળક મરી જાય, આવી દશા દુર્દશા આ સર સયાજીરાવ ગાયકવાડની નગરીને કરી છે. અને કોંગ્રેસ પાર્ટી વચન આપે છે કે સુધારશે, ભ્રષ્ટાચાર બહાર પાડશે અને ભ્રષ્ટાચારીઓને જેલ ભેગા કરશે. એ કોંગ્રેસ પાર્ટીનો વાદો છે. બરોડાની જે આજે અહીંયા જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ રાખી છે, હું માનું છું કે આ બી એક ઐતિહાસિક જગ્યા અને ઐતિહાસિક સ્થળ છે. આજે જે બરોડાની દર વર્ષે વિશ્વામિત્ર નદીનું જે ચોમાસાની અંદર જે પૂર આવે છે અને પૂરથી લાખો માણસોને, હજારો માણસોને આખી ઘરવખરી, આખી વરસની અંદર આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ આપણા ઘરની અંદર આપણી જે ગૃહિણીઓ છે, તમામ આખા વરસનું એનું ખાવાનું, જીવન જરૂરિયાત તમામ ચીજ વસ્તુઓ જ્યારે રાખતા હોય, ઘરની અંદર ફર્નિચર હોય, ટીવી હોય, ફ્રીજ હોય, આ તમામ જે ઘરનું જે સામાન હોય એ દર ચોમાસાની અંદર ભારે પૂરના કારણે સમગ્ર બરોડા અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય છે અને લોકો ત્રાહિમામ પુકારીને બેહાલ થઈ જાય છે. અને કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં ઊંઘતી ભારતીય જનતા પાર્ટી આજે રાજ્યમાં એનું શાસન છે, કેન્દ્રમાં એનું શાસન છે, બરોડા મહાનગરપાલિકામાં બી એનું શાસન છે. એ ડબલ એન્જિન, એ ટ્રિપલ એન્જિન છે અહીંયા. પણ જે આટલા વર્ષોથી વિશ્વામિત્ર નદીના કારણે જે આર્થિક નુકસાન પણ જાય છે, લોકો જીવ પણ ગુમાવતા હોય છે
અને આટલી મુશ્કેલી થાય છે એનો આજ દિન સુધી એ લોકો ઉકેલ નથી લાવી શક્યા. અને મગરોનો પણ એટલો ત્રાસ કે મગરો પણ લોકોના ઘરોમાં આવી જાય અને માણસ એમ એ વખતે ઘણા માણસો અહીંયાથી મકાનો ખાલી કરીને બીજે રહેવા જતા રહે છે. એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે કે માણસોએ અહીંયાથી નીકળી જવું પડે. ત્યારે આવી જે એસેન્શિયલ જેને લોકોના જીવન મરણનો જે પ્રશ્ન હોય એને સંવેદનશીલ મુદ્દો છે એને પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી આજ દિન સુધી એના માટે કોઈ એમની પાસે ઉકેલ લાવવા માટેનો કોઈ વિકલ્પ નથી. કોઈ નક્કર ઠોસ અત્યાર સુધી એમને આ વિશ્વામિત્ર નદીના પૂરમાંથી કઈ રીતે બરોડાની જનતાને મુક્તિ અપાવે એવો કોઈ નિર્ણય નથી કર્યો. કોંગ્રેસ પાર્ટી આ મહાનગરપાલિકામાં સત્તા ઉપર આવશે તો અમારો પ્રથમ જે ધ્યેય એ જ હશે કે લોકોને વિશ્વામિત્ર નદી જે છે એના પૂરના કયા કારણો છે એનું સાયન્ટિફિકલી રીતે સંશોધન કરીને અને આ પૂરને કઈ રીતે ડાયવર્ટ કરી શકાય, કઈ રીતે આ ફ્લડમાંથી લોકોને જાનમાલ અને લોકોની ઘર વખરી અને એમને સુરક્ષા અને સલામતી આપણે આપી શકીએ એ દિશામાં કોંગ્રેસ ખૂબ ગંભીરતાથી વિચારશે. ખાસ કરીને આજે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જે મેનિફેસ્ટો તૈયાર કર્યો છે એ પ્રજાના દ્વારે જઈને લોકો પાસે જે તે વિસ્તારમાં જઈને લોકોની શું સમસ્યાઓ છે. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત એવું થયું છે કોઈ રાજકીય પાર્ટી અને કોંગ્રેસે કરી બતાવ્યું છે કે લોકોની વચ્ચે જઈને લોકોના જે પ્રાણ પ્રશ્નો હોય એને વાચા આપવી એ જ અમારો આજે મૂળભૂત મેનિફેસ્ટોનો સૌથી મોટો ધ્યેય છે. અને એ મેનિફેસ્ટોની અંદર ખાસ કરીને આજે આ ઐતિહાસિક વિશ્વામિત્ર નદીના કાંઠે કે જે દર ચોમાસાની અંદર જે ખાના ખરાબી તરાજી અને જે લોકોને ઘર વિહોણા કરીને જે લોકોની જીવન જરૂરિયાત ઘર મકાન બધા માલ મિલકતને જો નુકસાન કરે, જીવોના નુકસાન કરે, મગરો આવી જાય અને ભારતીય જનતા પાર્ટી કુંભકર્ણ નિદ્રામાં ઊંઘતી 30 વર્ષથી વચનો જ ઠાલા આપે છે અને આજ દિન સુધી એનો કોઈ ઉકેલ નથી આપ્યો. એ સૌથી મોટો પ્રાણ પ્રશ્ન છે. એને કોંગ્રેસ પટ વાચા આપશે. અને ખાસ કરીને બીજી પણ અનેક ઘટનાઓ ઘટી છે. હરણીકાંડની અંદર બોટકાંડ જે થયું એની અંદર પણ 12 જેટલા બાળકો મૃત્યુ પામ્યા, એને પણ આજ દિન સુધી કોઈ વળતર નથી આપ્યું. શિક્ષકો પણ હતા અને એવી અનેક બરોડા એક સંસ્કારી નગરી તરીકે, સંસ્કૃતિ નગરી તરીકે સમગ્ર દેશ અને વિશ્વની બરોડાની એક ઓળખ છે. આજે મહારાજા સયાજીરાવે સમગ્ર વિશ્વમાં જેમનું નામ હતું કે જેમના રાજની અંદર જ્યારે રાજા મહારાજાઓનો રાજ હતા એ લોકો પ્રજાલક્ષી કાર્યો કરીને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે આખા રાજ્યની અંદર જ્યાં જ્યાં એમની રહ્યા ત્યારે સારું કામ કરતા, ત્યારે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ઉભરાતી ગટરો, તૂટેલા રોડ રસ્તાઓ, પીવાનું પાણીની અંદર પોલ્યુશનવાળું પાણી, ચારે તરફ ઠેર ઠેર જે લોકોના પ્રાણ પ્રશ્નો છે એની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી જે છે બિલકુલ નિષ્ફળ ગઈ છે. કાંડ કૌભાંડ, ભ્રષ્ટાચારો, ટેન્ડરોની અંદર જે કટકી ખાય એના કારણે હલકી ગુણવત્તાનું કામ થાય એના માટે રોડ રસ્તા બને નહીં એને પહેલાં 6 મહિનામાં તૂટી જતા હોય છે. અને જે ખાસ કરીને પારદર્શક કાર્યવાહી થવી જોઈએ એ બિલકુલ નથી થતી. અને શહેરોની અંદર કોમ્યુનિટી હોલ હોય, સ્મશાન ગૃહ હોય, ટાઉન હોલ હોય, આ બધાનું નવીનીકરણ કરવાની પણ ખૂબ જરૂરિયાત છે. શહેરનો જે રીતે વિકાસ થઈ રહ્યો છે, જે ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ હોય, રોજગાર કામ ધંધા માટે બહેનો હોય, બધા લોકોને પરિવહન સેવા જોઈએ તો પરિવહન સેવા પણ આજે અહીંયા નહિવત પ્રમાણની અંદર છે. અને લોકોને અંદર એમને રિક્ષાઓના કે બીજા ભાડાઓ ખર્ચા કરીને અને લોકોને આ મોંઘવારીની અંદર હશે એની પણ માર પડે છે, કેમ કે પરિવહન સેવાઓ જે પ્રમાણમાં હોવી જોઈએ એ અહીંયા બિલકુલ નથી. અને ટ્રાફિક ખાડાઓ, બધા તૂટેલા રસ્તાઓ, આ બધાથી બરોડાની જનતા ત્રસ્ત છે. એટલે કોંગ્રેસ પાર્ટી પ્રજાલક્ષી કાર્ય કરીને સ્વચ્છ બરોડા, સુંદર બરોડા, સંસ્કારી બરોડા બનાવીને અને કાંડ કૌભાંડ અને કટકીમાંથી મુક્તિ આપીને વિશ્વામિત્ર નદીની અંદર જે લોકોની બેહાલી થાય છે દર ચોમાસામાં એને બહુ સાયન્ટિફિક રીતે એની કમિટી બનાવીને એનું સારું આયોજન કરીને આજે ફ્લડમાંથી કઈ રીતે બરોડા શહેરને મુક્ત કરી શકાય એ અમારી પ્રથમ પ્રાયોરિટી હશે. રોડ રસ્તા સારા બને, બાગ બગીચા સારા બને, તમામ લોકોની જે સુવિધાઓ છે, જે મ્યુનિસિપલ એક્ટની અંદર જે એસેન્શિયલ સેવાઓ છે એ લોકોને શુદ્ધ પીવાનું પાણી મળવું જોઈએ, લોકોને ડ્રેનેજ લાઇન મળવી જોઈએ, સારા રોડ રસ્તા હોવા જોઈએ, આરોગ્યની સારી હોસ્પિટલો પણ મ્યુનિસિપાલિટીની હોવી જોઈએ. આ તમામ બાબતો જે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ પણ મ્યુનિસિપાલિટીઓની હોવી જોઈએ. આ તમામ બાબતોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી 30 વર્ષમાં બિલકુલ નિષ્ફળ ગઈ છે. ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ પ્રજાને વચન સાથે કટિબદ્ધ છે. તેના માધ્યમથી
સમગ્ર ગુજરાતમાં મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને જે સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાના જે ઇલેક્શનો જે આવ્યા છે એને અનુસંધાનમાં ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત આદરણીય અમારા પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાજીએ, આદરણીય અમારા અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ કમિટીના એઆઈસીસીના જનરલ સેક્રેટરી, ગુજરાતના પ્રભારી સાંસદ મુકુલ વાસનિકજીએ અને પક્ષના તમામ લીડરોએ એક નિર્ધાર કર્યો કે જે પણ મેનિફેસ્ટો બનાવીએ કે જે પણ આપણે લોકોની વચ્ચે વચનો આપીએ એ પ્રજાલક્ષી હોવા જોઈએ. આપણે જોયું હશે કે આ વખતે કોંગ્રેસના સંગઠનના મારફતે, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ મારફતે કોંગ્રેસ લોકોના ઘેર ઘેર ગઈ, લોકો પ્રજાના દ્વારે ગઈ, એમની સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી, એમના મૂળભૂત કયા મુદ્દાઓ છે એ મુદ્દાઓને જે તે વિસ્તારની અંદર શું સ્થાનિક પરિસ્થિતિ છે એ બધા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતની અંદર આજે અમે જિલ્લા વાઇઝ, શહેર વાઇઝ દરેકના જુદા જુદા પ્રશ્નો છે ને એ રીતે જ અમે આજે જે પ્રજાલક્ષી મેનિફેસ્ટો બનાવ્યો છે એ અમદાવાદ શહેરની અંદર ગઈકાલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ થઈ ગઈ. આજે બરોડા, જેને આપણે એક સંસ્કારી નગરી તરીકે સમગ્ર વિશ્વમાં જેની એક ઓળખ છે એવી આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સની અંદર ઉપસ્થિત અમારા અહીંયાના બરોડા શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી ઋત્વિકભાઈ જોશી, વિપક્ષના નેતા અમારા સાથી ભાઈ શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ શ્રીવાસ્તવ ભત્તુભાઈ, પૂર્વ વિપક્ષના નેતા કોર્પોરેટર અમીબેન રાવત, અમારા બાહુભાઈ સુરવે, બીજા અમારા ભાઈ શ્રી મારા સાથે પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પાર્થિવરાજ કાઠિયાવાડ અને અનુજભાઈ નગર શેઠ અમારા સોશિયલ મીડિયાના ઉપપ્રમુખ છે, બીજા અમારા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર છે પુષ્પાબેન વાઘેલા, ભાઈ નરેન્દ્ર રાવત અને ઉપસ્થિત તમામ કોંગ્રેસના પરિવારના મિત્રો અને પત્રકાર મિત્રો. આપે જોયું કે કાંડ અને કૌભાંડ એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની હર હંમેશા નીતિ રહી છે. આજે રોડ રસ્તા નવા બન્યા હોય અને તમે મહિના, 2 મહિના, 3 મહિનામાં તમે જુઓ એ રસ્તા તૂટી જતા હોય છે, કેમ કે બધા કોન્ટ્રાક્ટરો સાથે કટકી લીધેલી હોય. એટલે સારી ગુણવત્તા અને ક્વોલિટી જે રોડ રસ્તા માટે જે મટીરિયલ વાપરવું જોઈએ એના કરતાં હલકી ગુણવત્તાનું મટીરિયલ વાપરશે, કેમ કે ભાજપે કાંડ કૌભાંડ અને એ લોકો પાસે કમિશન લીધું હોય છે. એટલે ચોમાસાની અંદર 1 ઇંચ પણ વરસાદ પડે તો પાણી ઘૂંટણ સુધી ભરાઈ જાય અને રોડ રસ્તા તો આમ ઉબડ ખાબડ ઉભરાતી ગટરો, રોડ રસ્તા, અને એનાથી જનતા ત્રાહિમામ થઈ ગઈ છે. અને સુરક્ષા અને સલામતી માટે આજે આપણે લોકો પાસે આટલા ટેક્સના નાણાંઓ લઈએ છીએ. ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતાના ઉત્સવો માટે, પ્રચાર પ્રસાર માટે હજારો કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરે છે, પણ લોકોની જાનમાલ અને લોકોની સુરક્ષા માટે કંઈ નથી કરતી. આજે જે બરોડાની અંદર થોડાક સમય પહેલાં એટલે હરણીકાંડ, બોટકાંડ જે થયું એની અંદર 12 જેટલા બાળકો મૃત્યુ પામ્યા, શિક્ષકો મૃત્યુ પામ્યા. આજ દિન સુધી આ સરકાર એમને ન્યાય આપી શકી નથી. આટલી માનવ સર્જિત આ હત્યાકાંડ છે કે જેની અંદર 12 જેવા બાળકો, નિર્દોષ બાળકોનો જીવ ગયો છે, શિક્ષકોનો જીવ ગયો છે. તમે કોઈ પણ વસ્તુ લોકોની સુરક્ષા અને સલામતી માટે રાજકોટની અંદર પણ તમે ગેમિંગ ઝોનની અંદર જોયું તે રીતે કાંડ થયું, બીજે પણ આવા અનેક બનાવો બનતા હોય છે. બ્રિજ તૂટી જતા હોય છે. અમારા અમદાવાદ શહેરની અંદર આખા દેશના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત એવી ઘટના ઘટી હોય કે જે 50 કરોડના ખર્ચે બ્રિજ તૈયાર થયો અને 3 વર્ષની અંદર બ્રિજને તોડી પાડવો પડ્યો હોય. એટલે તમામ રાજ્યમાં કાંડ અને કૌભાંડોથી આ સરકાર જે છે એ ચાલી રહી છે. એટલે ખાસ કરીને બરોડા એક સંસ્કારી નગરી, જેને સમગ્ર રાજ્ય અને વિશ્વની અંદર બરોડાની એક ઓળખ આજે આપણે મહારાજ સયાજીરાવનું આજે આ શહેર કે જેમને આઝાદીના સમય કે એનાથી પહેલાંથી સમગ્ર રાજ્યની અંદર શિક્ષણ ક્ષેત્રે રાજ્યમાં જ્યાં એમની રિયાસત હતી ત્યાં સુધી શિક્ષણ મળે, લોકોને આરોગ્ય મળે, એ વખતના રાજા મહારાજાઓ આવું વિચારતા. પણ અત્યારની આપણે જ્યારે 21મી સદીમાં રાહુલ ગાંધીજીનું એક સપનું હતું કે હું આ દેશને 21મી સદીમાં લઈ જઈશ, અને આજે 21મી સદીની અંદર આપણે છીએ કે તમામ સાયન્સ અને ટેકનોલોજી જે કોંગ્રેસ લાવી અને એના આજે લાભો મળી રહ્યા છે. ત્યારે
ગુજરાતની વૈશ્વિક જેની એક નામના MS યુનિવર્સિટી આજે જેની વૈશ્વિક લેવલે જેની નામના હતી, આજે એનું જે સ્તર છે એ પણ જે છે આજે ઘણું નબળું પડ્યું છે. દુનિયાના લોકો ત્યાં બહારથી ભણવા આવતા હતા. આજે એને જે રીતે જે એનું ડેવલપમેન્ટ થવું જોઈએ, સમયની સાથે એનો વિકાસ થવો જોઈએ શૈક્ષણિક લેવલે, ત્યાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બિલકુલ નિષ્ફળ ગઈ છે. અને પ્રજાને શુદ્ધ પીવાનું પાણી હોય, સ્વચ્છતા હોય, સાફ સફાઈ હોય, જે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટની અંદર એસેન્શિયલ સેવાની અંદર જે ફરજિયાત જે મ્યુનિસિપલ એક્ટની અંદર જે છે ફરજિયાત સેવાઓની અંદર મ્યુનિસિપલ એક્ટમાં જોગવાઈ આવે છે કે સ્વચ્છ શહેર હોવું જોઈએ, લોકોને શુદ્ધ પીવાનું પાણી મળવું જોઈએ, ઉભરાતી ગટરોમાંથી મુક્તિ મળવી જોઈએ, અને ટ્રાફિક જામ જેવી સમસ્યાઓ અત્યારે એટલી વધી રહી છે. સિગ્નલો કામ નથી કરતા, ટ્રાફિક પોલીસ ના હોય, બ્રિજો ના બનતા હોય, એટલે સમયસર જે લોકોને આજે પોલ્યુશન પણ એટલું શહેરની અંદર વધી ગયું છે. એઆઈનું પ્રમાણ પણ તમે જુઓ તો એકદમ હાઈ લેવલે છે. એટલે એ બાબતે જે જાહેર ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ હોય, પરિવહન સેવા હોય, એ પણ આજે અહીંયા નહિવત છે બિલકુલ. એના કારણે પણ અનેક આપણા વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો રોજગાર માટે અહીંયાથી ત્યાં જતા સામાન્ય લોકો, માસ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમનું ડેવલપમેન્ટ થાય તો સ્વાભાવિક રીતે ટ્રાફિક પણ ઓછો થાય. કેમ કે લોકો અત્યારે પોતાના સાધનોની અંદર કે બીજા ત્રીજા રીતે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા હોય છે. ત્યારે કોઈ પણ વિકસિત શહેર હોય, એ વિકસિત શહેરની અંદર માસ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમનું ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવે છે. આજે આપ જુઓ છો